दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा। আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এই প্রথমবার আপনাদের রায়পুরে আসলাম। এর আগে আবার একবার আসার কথা হয়েছিল, ঠিক কনফার্ম ভাবে নয়। तो इमाम साहब थोड़ा कुछ तकरीर किए हैं, तो आखिरी हिस्सा हमको सुनाई दिया जिसमें फरमाया दरूद के बारे में। बेशक दरूद की मकाम सबसे आला है। अफजलुल इबादत इबादतुस सलाह, सबसे अफजल नमाज है। फिर भी उस नमाज को अगर कबूल करवाना है तो दरूद की जरूरत है। तो लिहाजा हम सुन्नी उलामा जब तकरीर करते हैं पहले दरूद पढ़ लेते हैं, क्योंकि दरूद पढ़ने से खुदा खुश होते हैं। और आका ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स एक मर्तबा मुझ पर दरूद भेजे, खुदा खुश होकर उस पर 10 मर्तबा रहमत की बरस बरसाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरे जगह दूसरे हदीस शरीफ में आकाए दो आलम मदनी ताजेदार मोहम्मद मुस्तफा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात बोल रहे थे, इन्ना औलन नास बिअक्सरहुम अलैहि सलावत, जो शख्स मोहब्बत के साथ मुझ पर ज्यादा दुरूद भेजते थे, रोजे महशर के दिन कोई तो अपना नहीं होंगे मगर मेरे आका दो आलम मदनी ताजेदार ने फरमाया, बेशक मैं मोहम्मद उनके होंगे जो शख्स मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद भेजते थे, मेरे करीब होंगे, शफाअत भी मिलेंगे, मेरे साथ जन्नत भी जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इससे हम लोग समझ चुके हैं दरूद का माकाम क्या है। दरूद मरने से मोहम्मद रसूल को मिलता है। तो आइए और एक बार बुलंदी आवाज से दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वला आलि सय्यिदिना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अम्मा बाद फया अय्युहल हादिरून रहिमकुमुल्लाह।
क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी कलामिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना और बुलंदी आवाज से पढ़िए, क्योंकि खुदा ने फरमाया इन्नल्लाह बेशक मैं खुदा व मलाइकतहु साथ में मेरे फरिश्तों युसल्लूना अला नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुदा ने यहाँ सिर्फ ईमानदारों को कहा जिक्र, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहा के पुकारा, या अय्युहन्नास नहीं पुकारा। सिर्फ खुदा ने बोला जो लोग ईमान लाए हैं तुम सब दुरूद पढ़ो, गैर ईमानदार मार पढ़ो, क्योंकि मेरे मुस्तफा का जो मकाम है ईमानदार को समझ में आते हैं। तो ईमानदार वालों की आवाज तो बुलंदी होंगे। सल्लू या अय्युहल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए हैं तुम सब पढ़ो मेरे नबी पर दुरूद। इंशाअल्लाह यहाँ जितने हैं हम सब तो ईमानदार हैं, नबी को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। माल धन दौलत तो बहुत दूर की बात है, जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसी का नाम ईमान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस। और दूसरा जगह बुखारी मुस्लिम में आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्बा अब्दल्लाह युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। सब कुछ से ज्यादा भी मोहब्बत करना होगा अल्लाह और रसूल को। आवाज इतना आहिस्ता बोलने से नहीं, जो बहुत ऊंचा आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला हमें जानो दिल से प्यारा मोहम्मद के हम हैं, हमारा मोहम्मद जो आँखों में आए तो कब तक रहेंगे ये पर्दा तुम्हारा, हमारा मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मददगार जिसी का रसूले खुदा हो उसे और हिम्मत का परवाह किया है, मदद को चले आएंगे कमली वाला, डूबते डूबते ही समल जाएगा अल्लाह
सल्ले अला वला आली ऐ हलीमा तुझे और क्या चाहिए, तेरे घर में खुदा का हबीब आ गया, जिसके खातिर कुरान नाज़िल हुआ। ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलबुल तोती परवाना हर एक उसका दीवाना, बुलबुल तोती परवाना हर एक उसका दीवाना, कुमरी किसकी मस्ताना कौन जगोर खजाना ना। अल्लाह 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 वाहिद इकता है, एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद इकता है, एक खुदा बस तन्हा है, कोई ना उसका जैसा है, कोई ना उसका जैसा है, एक ही सबका पलता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मौला दिल का जंग चुरा कल्बे नूरी पाई जिला, मौला दिल का जंग चुरा कल्बे नूरी पाई जिला, दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। वक़ाल अल्लाहु तआला फी कलामिल मजीद अल फुरक़ानिल हमीद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मज़ीद वल फुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तग़मल ईमान। আমার আব্বা আমার ভাইরা আমার একটু সমস্যা হচ্ছে, কেন আমার একটু ঠান্ডা লেগে যাওয়ার জন্য কান বন্ধ হয়ে গেছে, একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। তথাপিও এসেছি যখন তো কথা আলোচনা করব। दुआ में याद আমি কোরআন শরীফ থেকে দুটো আয়াত তেলাওয়াত করেছি, এটাকে সামনে রেখে আলোচনা করব। একটা আয়াত হলো কুল, বড় কাফলা কুল, মা'আনা ফরমাইয়ে कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हबीब आप फरमाइए जो लोग कहते हैं मैं खुदा को प्यार करते हैं, उन लोगों का प्यार सच है तो एक शर्त पे साथ छोड़ा, फत्तबिऊनी, पहले आपको इत्तिबा करना होगा। किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिबा करना होगा। जो मोहम्मद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिबा करते हैं उन लोगों का प्यार सच है जो मोहब्बत खुदा को करते हैं। अगर मोहब्बत खुदा को करते हैं, बोलते हैं, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिबा नहीं करते, उन लोगों का प्यार सच नहीं है, झूठा है। खुदा ने फरमाया और যারা আমার রাসূলের ইত্তিবা করবে ফাত্তাবিউনি, আগে আমার রাসূলের যারা ইত্তিবা করবে, আমার আল্লাহ বললেন ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আমি আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসবে ওয়া ইয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গফুরুর রহিম, বেশক তারা আল্লাহকে বড় দয়ালু মেহেরবান পাবে, আল্লাহ তাদের জীবনের গুনাহ খাতা maaf করে দেবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা সত্য মিথ্যা প্রমাণের একটাই মাত্র রাস্তা, আমার রাসূলের ইত্তিবা। যারা নবীর ইত্তিবা করবে এদের ভালোবাসা সত্য, যারা নবীর ইত্তিবা করবে না এদের ভালোবাসা মিথ্যা। এটা আমার আল্লাহ খোদ নিজে কোরআনে জানালেন। তাহলে আমাদের উঠা বসা চাল চলন সবটা আমার রাসূলের ইত্তিবাই করতে হবে। তাই তো আল্লাহ কোরআনে বললেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। উসওয়া মা'আনা मॉडल बनाया, हर इंसान के लिए हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने मॉडल बना दिया।
नमाज आका को देखना होगा, रोजा नबी को देखना होगा, हज जिस तरीके से नबी ने हज अदा किया उसी तरीके से करना होगा, रोजा मेरे आका ने जिस तरीके से रोजा रखा उसी हिसाब से रोजा रखना होगा। अपनी मर्जी से रोजा रखने से नहीं होंगे। हर कुछ अपनी लड़की का शादी देना है तो देखना होगा फातिमा का शादी आका ने किस स्टाइल से दिया है। सोना खाना चलना बैठना हर कुछ अपने लाइफ का स्टाइल वही होगा जो आका ने किया। जो कुछ करना है पहले देखना होगा मेरे नबी ने किस तरीके से अदा किया, क्योंकि रसूल को खुदा ने उसवा बनाया, मॉडल बनाया। जब आयत नाजिल हुआ वाक़ीमुस्सलात, साहब हजरत ने फरमाया नमाज किस तरीके से अदा करना होगा। मेरे नबी ने फरमाया आओ मेरे साथ, मैं जिस स्टाइल से नमाज अदा कर रहे उसी हिसाब से क़यामत तक हर किसी को नमाज पढ़ना होगा। मेरे नबी ने पहले क़याम किया, हम सबको पहले क़याम करना होगा। आका ने तहरीमा बनाया, हमको तहरीमा बांधना होगा। नियत किया सूरा फातिहा पढ़ा, बाद में एक सूरा मिलाया। मेरे नबी ने रुकू दिया, रुकू एक मरतबा दिया है, सिजदा 2 मरतबा दिया है। पहले रुकू बाद में सिजदा। अगर कोई चाहे पहले सिजदा दे बाद में रुकू दे, नमाज नहीं होंगे, क्योंकि मेरे नबी ने इसी हिसाब से नमाज अदा नहीं किया। तो लिहाजा ये माना हुआ मेरे नबी को मानने वाला वही जन्नत में जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। तो सब कुछ मेरे नबी के हिसाब से करना होगा। इसीलिए खुदा ने फरमाया उसवा मॉडल, साहब हजरत को देखना होगा किसी हिसाब से मेरे नबी को माना है। আমার নবীকে সাহাবারা কিভাবে মেনেছে এটা দেখতে হবে, কিভাবে অনুসরণ করেছে। ফাত্তাবিউনি, আগে যে অনুসরণ করতে হবে কিভাবে করেছে। আজ আপনারা ঘর ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম বাংলা ছেড়ে দিয়ে ছত্তিশগড়ের রায়পুর রাজধানী, বেশি বছরের এই রাজ্য নয়, এই শহর নয়, আপনারা এসে পড়ে আছেন। এক ভাইয়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে মোলাকাত হলো, তিনি বলছিলেন আমি 30 বছর আছি। আমাদের খালুজি কত বছর আছে? 35 বছর। বাপরে বাপ, তার মানে এখানকারই হয়ে গেছে 3 পীর 3 যুগ, 3 বারম 36, আর এক বছর গেলে 3 যুগ হয়ে যাবে। তারপরও আপনারা প্রতি বছরে একটা জলসার মাহফিল দেন, স্মৃতি উদ্দেশ্য, এবং সাথে সাথে আপনারা সেই জিনিসটাকে এখনো মনে রেখেছেন। আল্লাহর কাছে কোটি কোটি শুকরিয়া যে আমাদের ইমাম হলো মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা হিন্দুস্তানে থাকি আর আফগানিস্তানে থাকি আর পাকিস্তানে থাকি আর কবরস্তানে যাই, আমাদের ইমাম কিন্তু আল্লাহ উলিল আমর মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর পীর করেছে। অনেক হযরত আছে থাকবে, অনেক পীর সাহেব আছে থাকবে, অনেক আলেম আছে থাকবে, কাউকে ছোট করতে বলছি না, বড় করতে বলছি না। আল্লাহ আমাকে যেটা মিলিয়েছে আমি ওটা নিয়ে খুশিতে থাকি, ঠিক না বেটি? আমি দুবাইয়ে যাই আর সৌদি আরবে যাই আর লন্ডনে যাই, কিন্তু আমার দিলটা আবু বকরের সঙ্গে জুড়েছে। এই আবু বকরের সঙ্গে লেগে থাকবে, কেন কিয়ামতের দিন আমার হাসর নাসরটা আবু বকর সিদ্দিক দাদা হুজুরের সাথেই হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর মহব্বত বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। একদিন আমার রাসূল বসে আছে, একটা ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করছে হুজুর কিয়ামত কবে হবে? मेरे आका ने फरमाया मादत तलहा, क़यामत तो बेशक होंगे, तुमने क्या तैयारी किया है क़यामत के लिए? क़यामत तो बेशक होगा। जब कुरान ने फरमाया इज़ा वाक़अतिल वाक़िया लैसा लिवाक़अतिहा काज़िबा, जिसमें कोई शख्स भी नहीं, कोई झूठा भी नहीं, बेशक होंगे। कब होंगे? खुदा और रसूल को मालूम है। कोई लोग तो कहते हैं सिर्फ खुदा को मालूम है। अरे खुदा को तो सब कुछ मालूम है, मगर खुदा ने मेरे आका को समझ दिया कब क़यामत होगा, मेरे आका को भी मालूम है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया मआदत लहा, क्या क्या है क़यामत के लिए? क्योंकि कुरान ने फरमाया इन्ना औलन नासी बिअक्सरहुम अलैहि सलावा, क्योंकि कुरान ने फरमाया প্রতিটা নফসের উচিত পরকাল নিয়ে চিন্তা করা, ফিকির করা। তুমি কি করেছো?
फ़क़ाम आदतुल्हा कसीर सलात व सियामी। या रसूल अल्लाह, अगर नमाज के बारे में बोले, रोजा के हिसाब में बोले तो ज्यादा नहीं क्या, इल्ला अन्नी युहिब्बुल्लाह रसूलु, मगर मोहब्बत मेरे दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह और रसूल के साथ है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी तो खुद बोलने अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिसके साथ ताल्लुक रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी के साथ जन्नत में भी रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। আমরা দাদা হুজুরকে ভালোবাসি, দাদা হুজুর রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসে, দাদা হুজুর রাসূলের পিছনে, আমরা দাদা হুজুরের পিছনে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর জান্নাতি হব। বলুন আমিন। এদিক ওদিক করবেন না। বাঙালিরা বড় চালাক হয়, এরা টিপে টিপে দেখে কোনটা কেমন। সব জায়গায় বাবা টেস্ট করতে নাই, সব জায়গায় টেস্ট করতে নাই, তাহলে ঠকতে হবে। আল্লাহ নিয়ামত মিলিয়েছে, নিয়ামত ধরে রাখুন। আমি যে কথা বলছিলাম, আমার রাসূলের দিকে ফিরে আসে। আমার রাসূলকে আল্লাহ কত নিয়ামত করেছে, একদিকে যেমন ওসওয়া করেছে, আল্লাহ আমার রাসূলের মাকাম কত করেছে। কোন নবীরা আমার নবীর মতো নয়, ঠিক না বেটি? सबसे पहले खुदा ने कुन हो जा फयाकुन हो गया, क्या हुआ? एक नूर हुआ जिसका नाम मोहम्मद रसूल। बोलिए सुभान अल्लाह। जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सितारों से पहले, काबा से पहले, मदीने से पहले, अर्श से पहले, कुर्सी से पहले, हर कुछ चीजों से पहले खुदा जब अपने आप इरादा किया क्यों ना मैं जाहिर हूँ, तब जो खुदा ने मखलूक बनाया सबसे पहले उसी का नाम खुदा ने रखा मुहम्मदुर रसूल। बोलिए सुभान अल्लाह। কতটা সম্মান আল্লাহ আমার নবীকে দিয়েছে। সেই নবীকে ভালোবাসো, সেই নবীকে চিনুন, মুজাদ্দিদ জামানের কাতারে থাকুন। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, বাপেরা, নওজোয়ানেরা, এরাই পরে আগত মানুষেরা, আমার মুসলমান দরদি, আমার মুজাদ্দিদ জামানের সিলসিলা অনুগামী অনুসারীরা আল্লাহ নবীকে মহব্বত করে ভালোবাসে, প্যার করেন। এই মহব্বতটা কেমন ভাবে করবেন, ওটাও সাহাবাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। এ যুবকেরা, আল্লাহ নবী একদিন থুতু ফেলার প্রয়োজন যখন হতো, নবী পাক যখন থুতু মুবারককে ফেলতে যাবে, সাহাবা হুজুররা গিয়ে আসতে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমার হাতে ফেলুন, আমার হাতে ফেলো। আরেক সাহাবা গিয়ে, সাহাবিয়া গিয়ে আসতো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমার হাতে ফেলো। আরেক সাহাবিয়া গিয়ে আসতো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমার হাতে ফেলো। আল্লাহ নবী যার হাতে ফেলতো, ওই সাহাবী হুজুরটা নবী পাকের থুতু মুবারককে নিয়ে নিজের মুখ মুবারকে লাগিয়ে দিত। অন্য সাহাবারা বলে সপ্তাহে সপ্তাহে নিয়ে যেত, কিন্তু আমার রাসূলুল্লাহ ওই থুতু মুবারকটা মুখে লাগানোর জন্য ওই সাহাবা হুজুরটা শরীর থেকে খুশবুটা কাটতো না। নিয়ামত করেছে আল্লাহ রাসূলকে। আল্লাহ যেখানেই থাকেন সে রাসূলের মুহাব্বত দিলে রাখেন, কেন মুহাব্বতই আমাদেরকে পার করবে। नमाज बेशक पढ़ना होगा, ये तो इंसानियत है नमाज पढ़ना, मगर नमाज ईमान नहीं। रोजा रखना होगा, ये तो इंसानियत है। जो खुदा खिलाते हैं उसकी खुशी के लिए एक महीना तो रोजा रखना होगा, हज करना होगा मालदारों के लिए, मगर ईमान नहीं। ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखने का नाम ईमान है। बोलिए सुभान अल्लाह। আল্লাহ নবীকে সাহাবারা কেমন মুহাব্বত করেছিলেন। এ যুবকেরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবী যখন হিজরত করতেছিলেন,
আল্লাহ নবীর সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দিকও সাথে ছিল। আল্লাহ নবী আগে আগে যায়, আবু বকর সিদ্দিক পিছু পিছু যায়। আল্লাহ নবী আগে আগে যান, আবু বকর সিদ্দিক পিছু পিছু যায়। কিছুটা দূর যাওয়ার পরে আল্লাহ নবী দেখতে লেগেছে আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ নবী ডান দিকে সোজা সোজি যায়। আল্লাহ নবী এমনি করে ঘুরে একবার দেখে নিল। আবার কিছু দূর যাওয়ার পরে আল্লাহ নবী দেখতে লেগেছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক আমার রাসূলুল্লাহ বাদিকে সোজা সোজি যায়। এ যুবকেরা, আবার কিছু দূর যাওয়ার পরে আল্লাহ নবী দেখতে লেগেছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক আমার রাসূলুল্লাহর আগে আগে যায়। আল্লাহ নবী তখন বলতে লাগলেন, এ বাবা আবু বকর, তুমি আমার আগে আগে কেন যাও বাবা? এটা বিয়াদবি করছো বলবো না, তবে রহস্যটা কি বাবা? ডান দিকে যেতে যেতে বাঁ দিকে যেতে যেতে এখন বাবা আগে আগে কেন যাও? হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, কাফেররা আপনাকে জানে মারতে চেয়েছিল। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, এই জন্য আমি আপনার পিছু পিছু যেতে যেতে হঠাৎ করে মনে পড়ে যায় কাফেররা ডান দিক দিয়ে হামলা করতে পারে। ওই সময় আমি ডান দিকে দাঁড়িয়ে যাই, কাফেররা মারবে আমাকে লাগবে, কাফেররা তীর ছুড়বে আমাকে লাগবে, কাফেররা বল্লম মারবে আমাকে লাগবে। যখন আমার বাঁ দিক দিয়ে মনে পড়ে আবার বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে যায়, এখন সামনে থেকে হামলা হতে পারে, এই জন্য সামনে দাঁড়িয়ে গেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমি আবু বকর আমার শরীরটাকে আপনার জন্য ঢাল বানিয়ে দিয়েছি। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মুজাদ্দিদুল জামাত, নারে তাকবীর। আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো ভাই? কারণ আমি আগেই বলে দিয়েছি আমার ঠান্ডা লেগে গেছে ভাই। আর এটা দুদিন ধরে ধরেছে, আমাদের ওখানেও খুব গরম পড়েছে। হঠাৎ করে গরমটা পড়েছে, ঠান্ডা গরম। কখনো মেহমান আসছে দলিতে, ঘরে আছি, টক করে বেরিয়ে পড়ছি। আর জলসা যখন যাচ্ছি হয়তো তো গাড়িতে যেতে বসেছি, নাপছি যখন গরম, এই ঠান্ডা গরমে ধরে নিয়েছি। আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না, আমার তো কান বন্ধ হয়ে আছে। তো যাক, আপনারা অসুবিধা হচ্ছে না তো? তাহলে মহব্বত আমার রাসূলের উপরে, এটা হলো আমাদের জন্য ঈমান। মহব্বতই আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। কেন আমরা খুব ভালোভাবে জানি আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আল্লাহর রহমতটা কি? আল্লাহর রহমতটা কি? আল্লাহর রহমতটাই হলো ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহর রহমতটাই হলো আমার দয়ার নবী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ এই কথা কেন বলছি? আজকে সারা বিশ্ব জুড়ে ইহুদি খ্রিস্টানেরা তারা ষড়যন্ত্র করছে আমাদের ঈমানকে নষ্ট করার। কেন? তারা খুব ভালোভাবে জানে যে মুসলমানকে কোনোদিন ঈমানি দিক দিয়ে আমরা হারাতে পারবো না। কেন? বদরে 313 জনের কাছে 1000 সুসজ্জিত কাফের তারা হেরেছিল। এই হিন্দুস্তানে একজন গরীব নওয়াজ দাতা হযরতে মুঈনুদ্দিন আজমিরি সঞ্জালি আতায়ে রাসূল হুজুরের কাছে পুরো হিন্দুস্তান হেরেছিল। পৃথ্বীরাজ চৌহান, জাদুকর জয়পর সিং সব পরাজিত হয়েছিল এক মুঈনুদ্দিন হুজুরের কাছে। কিসের জোরে? হতভাগা আকবর মুজাদ্দিদ আল-ফিসানির কাছে পরাজিত হয়েছিল। আমার দাদু হযরতে মনসুর বগদাদি সিদ্দিকীর কাছে জালিম বাদশা পরাজিত হয়েছিল। কিসের জোরে?
চীনের বুকে একটা লড়াই হয়েছিল, বাদশা হারুন আর রশিদের প্রধান সেনাপতি, তার পাশে 30,000 মাত্র যুবক মুসলমান ছিল। 15 লক্ষ বৌদ্ধের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল। এই 30,000-এর কাছে 15 লক্ষ বৌদ্ধ পরাজিত হয়েছিল। কিসের জন্য? একটাই পাওয়ার, ঈমান। তাই তারা খুব ভালোভাবে জানে যে মুসলমানকে কোনোদিন ঈমানি দিক দিয়ে হারানো যাবে না। ঈমানটা কি? নামাজ না? অতএব নামাজের ব্যাপারে কথা বলতে হবে না, পড়ছে পড়কে যা। রোজা না, রোজা রাখছে রাখবে যা। ঈমান তো এগুলো নয়, ঈমানটা হলো মুহাম্মদ রাসূল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই আমার রাসূলের ব্যাপারে বলে। কেউ কেউ বলছে রাসূল নাকি আমাদের মতো মানুষ, নাউজুবিল্লাহ, এসব শিখায়। তা আপনাদের ঘরে যখন পাশে পেয়েছি একটু আকীদার বিষয়ে বলবো তো নাকি? বাত বিলকুল বিলকুল। কেন? আকীদাই সবচেয়ে বড় জিনিস। রাসূল কে কেউ কেউ আমাদের মতো বানিয়ে দিচ্ছে। কেন? তারা জানে এই কথাটা যদি একবার বার করানো যায়, ও যতই নামাজ রোজা হজ যাকাত করুক না কেন, ও গোমরাহ জাহান্নামী হবে। তাই তারা পলিসি করছে। কেউ কেউ রাসূলকে মাটির বলছে, কেউ কেউ মরা বলছে, কেউ কেউ শাফাআত করতে পারবে না বলছে। বলুন নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ। আমার রাসূল কোন দিক দিয়ে আমাদের মতো নয়। বেশক আমার রাসূল মানুষ, আমরাও মানুষ। मोहम्मद बसर है, हम सब भी बसर है, मगर एक जैसा नहीं। और नूर औला नूर है। बोलिए सुभान अल्लाह। सिर से लेकर पांव तक पूरा मेरे नबी का नूर 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 है। बोलिए सुभान अल्लाह। মানুষ ঠিকই, কিন্তু আমাদের মতো নয়। আমরা মাটির রসে তৈরি, আর আমার রাসূলুল্লাহ হলেন নূর থেকে তৈরি। পার্থক্য আছে না? না। আল্লাহ নবী দুটো হাত আছে, আমাদেরও দুটো হাত আছে। এই দুটো হাত থাকাটা এটা হলো বাসারিয়াত, কিন্তু আমাদের হাত আল্লাহ নবীর হাত এই দুটো হাত এক নয়। আল্লাহ নবী যখন মক্কা হিজরত করেছিলেন ইয়াসরিফে যাওয়ার জন্য, আল্লাহ নবী ঘর থেকে বেরোবার পূর্বে কাফিররা আমার নবী পাকের ঘরটাকে ঘিরে ফেলল। আল্লাহ নবী কিভাবে বেরিয়েছিলেন? এক মুঠা মাটি নিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলো, কাফিরদের চোখে পড়লো। আল্লাহ নবী ইয়াসরিফ মদিনাতে চলে গেলেন। এ যুবকেরা, কিছুদিন যাওয়ার পরে আমার আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার হাবিব আপনি মক্কা থেকে এলেন কিভাবে? কাফিররা তো আপনার ঘরকে চতুর্দিকে ঘিরেছিল, আপনি আসলেন কিভাবে? আল্লাহ রাসূল বলতে লাগলেন, ও রব্বি আল্লাহ, কাফিররা এমন করে যখন ঘিরেছিল, আমি রাসূলুল্লাহ এক মুঠা পানি নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুড়লাম, কাফিরদের চোখে পড়লো, আমি রাসূলুল্লাহ চলে এলাম, তারা দেখতে পেল না। আমার আল্লাহ পাক জানিয়েছিলেন, আমার হাবিব কাফেররা তো আপনার ঘরের চতুর্দিকে ঘিরেছিল, আপনি কি চতুর্দিকে বালি দিয়েছিলেন? আল্লাহ নবী বলেছিলেন, না, আমি শুধুমাত্র সামনে দিয়েছিলাম। আমার হাবিব, তাহলে চতুর্দিকে বালিটা গেল কি করে? এ যুবকেরা, আল্লাহ নবী চুপ হয়ে গেলে, আমার আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন, আমার হাবিব বলুন চতুর্দিকে বালি কি করে গেল? আমার রাসূলুল্লাহ চুপ হয়ে গেলে, আল্লাহ পাক বলতে লাগলে, আমার হাবিব বালিটা কে ছুঁড়েছিল? আমার রাসূলুল্লাহ বলছেন, আল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ছুঁড়েছিল। আমার আল্লাহ জানিয়ে দিলে, ওমা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালাকিন আল্লাহ রামা। আমার হাবিব ওই দিনের বালিটা আমি আল্লাহ ছুঁড়েছিলাম। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, নারে তাকবীর। তাহলে বলুন, নবীর ছোড়াটাকে আল্লাহ বলছে আমার ছোড়া। রাসূলের হাতের গুরুত্ব আল্লাহ কত দিয়েছে? বেশক আমার রাসূলই ছুঁড়েছে, বেশক, কিন্তু তার গুরুত্ব দিচ্ছে আল্লাহ। রাসূল বাশার, কিন্তু আমাদের মতো নয়।
আমরা যে থুতু আছে তো দুর্গন্ধ বাহির হয়, রাসূলুল্লাহ থুতু মুবারক থেকে মুশকে আম্বারের থেকে খুশবু বেশি বাহির হয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেই রাসূলের গুরুত্ব, সেই রাসূলকে যদি না চিনি তাহলে কবরে রেহাই পাবেন কি করে? কবরে তো তিনটে প্রশ্ন করা হবে, মান রব্বুকা, তেরা রব কোন হ্যায়? বান্দা ঘাবড়ে উত্তর দিতে পারে না, ঘাবড়ে গেছে। আল্লাহ বলবে চলো আগে চলো, আর একটা তো প্রশ্ন আছে, মা দিনো কা, তেরা দিন क्या है? কবরে গিয়ে বান্দা ঘাবড়ে গেছে, উত্তর দিতে পারে। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ বলবে আর আগে চলো, আমার রাসূলকে আমার কবর মুবারকে হাজির করানো হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। फरिश्ता जिज्ञासा करबे ये मोहम्मद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में तेरा राय क्या है? राय क्या था? दुनिया में इसको क्या समझते थे? সেখানে যদি কেউ বলে মেরে जैसा है তাহলে নাজাত পাবে তো ভাই? তাহলে আমার রাসূলকে চেনে, আহা কি নিয়ামত করেছে আল্লাহ আমার রাসূলকে। আল্লাহ পাক কোরআন পাকের মধ্যে জানান, ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। এ রাজওয়ানেরা, সেই রাসূলুল্লাহর মিলাদের মাহফিল বানাচ্ছেন, আজ রায়পুরে কর্মসংস্থান বিজ্ঞার জন্য এসেছেন, ব্যবসা বাণিজ্য করছেন, তথাপি রাসূলের আলোচনার মাহফিলকে ছেড়ে দেননি। কাল কিয়ামতি ময়দানে এটা কাজে লেগে যেতে পারে, কোনো সন্দেহ নাই গো। কেননা আমার রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ কত মর্যাদা দিয়েছে। ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, এই আয়াতের তাফসীর দেখলে দেখা যায় কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক সিংহাসন করবে, ওই সিংহাসনে আমার রাসূলকে বসতে বলবে। আমার রাসূলুল্লাহ বলতে লাগবে, ও রাব্বি আল্লাহ, আজ আমি বড় পরেশানে আছি, এই সিংহাসনে বসবো না আল্লাহ। আমার উম্মাত, আমার উম্মতিরা আজকে দিনে কি করে নাজাত পাবে, এই চিন্তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ বড় পরেশানে আছে আল্লাহ। আমার আল্লাহ বলতে লাগবে, এবার হাবিবের চিন্তা করো না, আজকে সেই দিনটা আমি ভুলে যাইনি। ওয়াদা আল্লাহকে হক, আল্লাহ পাকের ওয়াদা হলো সত্য, আমি ওয়াদা করেছি ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, অচিরে আপনাকে এত দিয়া দেব যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি খুশি হবে। আজকে দিনে আমি আল্লাহ আপনার দোয়াকে কবুল করতে থাকবো। আমি আপনি সিংহাসনে বসে যায়, ওই সিংহাসনে বসে গিয়ে আপনার উম্মত উম্মতিদেরকে ইশারা করো, তাদেরকে জান্নাতে যেতে বলো, তাদেরকে জান্নাতে যেতে বলো। আমি আল্লাহ কুদরতি নজরে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবো, আপনার উম্মত উম্মতিরা আপনার সামনে দিয়ে জান্নাতে যাবে, জান্নাতে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত না আপনার চেহারা মুবারকে হাসি ফুটবে, আমি আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার উম্মত উম্মতি দিগকে জান্নাতি বানাতে থাকব। নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, ফুরফুরা শরীফ, মুজাদ্দিদ জামান, নারে তাকবীর। বুঝতে পারছেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলের গুরুত্ব কত। আজ সমাজে বহু দল মত বাহির হয়েছে বাপ ভাই, যাদের টার্গেট একটাই, মুসলমান সেজে মুসলমানের সাথে মেশো, মুসলমানের সাথে থাকো, মুসলমানের মসজিদে যাও, মুসলমানের সাথে উঠা বসা করো, মুসলমানকে সালাম কালাম সবই করো, শুধু একটা কাজ করো, ওদের ঈমানকে লুটে নাও। যেদিন আমরা সংখ্যাতে কম ছিলাম সেদিন পৃথিবীতে হুকুমত আমরা করতাম। স্পেনে আমরা রাজত্ব করছি 800 বছর, সাউথ আফ্রিকা
ব্রিটেন তামাম ওয়ার্ল্ডে আমাদের নেতৃত্ব চলতো এই ভারতবর্ষে হাজার বছর, কিন্তু আজ আমরা 200 কোটি হয়েছি, কিন্তু আজ আমরা বেউজ্জতি, আজ আমরা লাঞ্ছিত অপমানিত। কেন? একটাই কারণ, আমার রাসূলের সাথে আমাদের তাআল্লুক কমে গেছে, রাসূলের গুরুত্ব আমাদের কাছে কমে গেছে। আর এগুলো কমানো হচ্ছে প্ল্যান মাফিক। তাই এসেছি যখন আপনাদের কাছে পেলাম, তাই আপনাদেরকে বলবো, আপনারা বাংলার মানুষ, বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে কর্মসংস্থানে পড়ে আছে, মিলে মিশে থাকবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন। বাপ মা জি দেশে থাকে, কখনো কখনো ফোনে একটু যোগাযোগ রাখবেন, ভুলে যাবে, তারা আপনাদের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে। আর মা বাপের বড় নিয়ামত আর কিছু নেই। কি নিয়ামত আল্লাহ তাদেরকে করেছে। সাথে সাথে আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসবে। লোক দেখা যায় আমাদের হাতে নজরানা দিয়ে মুসাফা করে, সুন্নাত ভালো জিনিস করুন, ইমামকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছেন, কখনো কখনো বাপ মাকে তাদের হাতেও মুসাফা করে নজরানা দিয়ে করুন, ওটাও তো ভালো জিনিস হবে, ওটাও তো সুন্নাত হবে। আপনার বাপের মনটা খুশি হবে। আপনার বাপ হলো আপনার জন্য জান্নাতের দরজা, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনার মা হলো আপনার জন্য খোদ জান্নাত, আল জান্নাতু তাহতা আকদামুল উম্মাহাত। প্রত্যেকটা ছেলের জান্নাত হলো তার মায়ের পায়ের তলায়, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবীকে যারা ভালোবাসবে তারা তো মা বাপকেও মহব্বত করবে, ঠিক না বেঠিক? কেন রাসূল বলল, যারা মা বাপকে ভালোবাসে না তারা আমি রাসূল আমার কেউ না, কেউ না। খোদ নবী নিজে 63 বছর বয়সে যখন বিদায় হজে যাচ্ছিলেন, আল্লাহ নবী তিনার আম্মা জানের কবরের কাছে সারা রাত ধরে বসে কেঁদেছিলেন। আর আজকে তো কিছু লোক বলে কবর জিয়ারত চলবে না। আর বিশেষ করে এই সব তোমরা বাইরে পড়ে আছো, তোমাদের ঘরে আস্তে আস্তে করে, আর দেশে গিয়ে সব ফিতনা হয়। এসেছো কাজ শিখতে, কাজ করো, ইনকাম করতে এসেছো, করে নাও। লাস্টে যখন বুড়ো হয়ে যাবে, বয়স হয়ে যাবে, সব দেশে চলে যাবে আস্তে আস্তে, ওখানেই মাটি মঞ্জিল সব হবে। এখানে কিছু ইনকাম করতে এসেছো, ইনকাম করো, ধর্ম শিখতে এসেছো। ধর্ম তোমার জন্য আবু বকর সিদ্দিককে আল্লাহ পাঠিয়েছে, ওখান থেকে কানেকশন রাখো, ওইটা শেখো। কি গো, কথায় বেজার হচ্ছে না? তোমরা আমাদের ভাই হও না? দাদা হুজুরের প্রত্যেকটা মুরিদের ছেলে নাতি পুতা আমাদের সব তো ভাই হও, পরিবার হও। আরে মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, আমার রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ কি সম্মান দিয়েছে, আমার রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ কতটা মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ নবী একদিন সাহাবাদের নজর থেকে গায়েব হয়ে গেলে সাহাবা হুজুররা আমার নবী পাককে জিজ্ঞাসা করতে লাগলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, দীর্ঘ সময় আপনাকে খোঁজ করতেছিলাম, হুজুর আপনি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আল্লাহ নবী বলেছিলেন, বাবা সাহাবারা, আমার আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমার উম্মতের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতেছিলাম। কত সুন্দর কথা, আল্লাহর সঙ্গে আমাদের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। जन्नत के पत्तों पे अरसे उला पर, जन्नत के पत्तों पे अरसे उला पर
आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। जोरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। खुद आदम अलैहिस्सलाम ने फरमा रहे हैं, मैंने खुद देखा जन्नत के पत्तों पर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी का नाम मोहम्मद रसूल लिखा हुआ है। बोलिए सुभान अल्लाह। अर्श पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। बोलिए सुभान अल्लाह। हर जगह जहाँ खुदा का जिक्र होता है वहाँ मुस्तफा का भी जिक्र हो जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान में देखो खुदा का नाम है तो मोहम्मद का भी नाम है। आजान में देखो खुदा का नाम है तो मोहम्मद का भी नाम है। तौरात में खुदा का जिक्र मोहम्मद रसूल का भी जिक्र, जबूर में खुदा का जिक्र मोहम्मद रसूल का भी जिक्र, इंजील में खुदा का जिक्र मोहम्मद रसूल का भी जिक्र। जहाँ खुदा का जिक्र वहाँ मोहम्मद रसूल का भी जिक्र। बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नत की पत्तों पे खुदा का नाम मोहम्मद रसूल का भी नाम, बाप में खुदा का नाम रसूलुल्लाह की भी नाम, फरिश्तों की जबान पे खुदा का जिक्र रसूलुल्लाह का भी जिक्र, आदम की जबान में खुदा का जिक्र अहमद रसूल का भी जिक्र, जब हजरत इब्राहिम खलील की जबान में रसूल का जिक्र तो अहमद सल्लल्लाहु की भी जिक्र। खुदा का जिक्र जहाँ है वहीं पर मोहम्मद रसूल का भी जिक्र है। बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज खुदा का जिक्र है, वहाँ मुस्तफा का भी जिक्र है। सुभान अल्लाह। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। देखिए मोहम्मद रसूल का भी जिक्र है। मगर खुद खुदा ने फरमाया नमाज सिर्फ मेरे लिए, नमाज सिर्फ खुदा के लिए। जब नमाज में खड़े होते क़ियाम किसके लिए करते? खुदा के लिए। तहरीमा खुदा के लिए, सूरह फातिहा खुदा के लिए, सूरह मिलाया खुदा के लिए, सुभान रब्बिल आज़ीम खुदा के लिए, रुकू खुदा के लिए, सजदा खुदा के लिए, सुभान रब्बिल आला खुदा के लिए, फिर बैठो खुदा के लिए, तस्बीह खुदा के लिए, सूरह फातिहा खुदा के लिए। जब बैठे गया सलाम से फारिग हो रहे तो खुद खुदा ने फरमाया तुम चाहते हो तुम्हारा नमाज कबूल हो जाए, बेशक मेरे खुदा मेरे नमाज कबूल कर ले, सब तो तेरे लिए। तो मेरे खुदा ने फरमाया ठीक है, उस नमाज में तो सलाम दे दो। ऐ मेरे खुदा तूने तो फरमाया नमाज तेरे लिए, तो ये सलाम किसके लिए? तो खैर है मोहम्मद को सलाम क्यों दे? तो खुदा ने फरमाया मोहम्मद मेरे लिए खैर नहीं, मोहम्मद मेरा अपना है। बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो नमर रसूलेर गुरुत्व कत। जो नमाज खुदा बोले सिर्फ मेरे लिए, उसी नमाज में रसूल को नहीं छोड़ा। हर जगह बस एक जगह खुदा ने कहा हुआ मेरे मैं हबीब को मात ले आओ, सिर्फ मैं रहेंगे, मेरे हबीब को मात ले आओ। एक जाने दो उन जगह को একটা জায়গায় শুধু আমার রাসূলকে আল্লাহ নিচে আনতে মানা করেছে, সেটা কোন জায়গা? আরে নামাজের মধ্যে তো নামাজে दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। जन्नत के पत्तों पे अरसे उला पर, जन्नत के पत्तों पे अरसे उला पर
आदम ने देखा था नामे मोहम्मद, अर्शे उला पर नामे मोहम्मद। दोनों जगह की दौलत मिलेगी, दोनों जगह की दौलत मिलेगी, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। पूछेगा रब तो है लाया क्या क्या, पूछेगा रब तो है लाया क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद। रोजे महशर के दिन जब मेरे खुदा ने पूछेंगे क्या लेके आए हो, अगर मोहम्मद रसूल का नाम कोई बोले तो उसके लिए नजात होंगे, बेशक होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि लिए जन्नत तो रसूल के वास्ते खुदा ने बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने हबीब के लिए ही तो बनाया जन्नत, जो हबीब को पहचाना वो तो सब कुछ मिल गया। बोलिए सुभान अल्लाह। पूछेगा रब तो है लाया क्या क्या, पूछेगा रब तो है लाया क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद। जन्नत के पत्तों पे अरसे उला पर, जन्नत के पत्तों पे अरसे उला पर हवा ने देखा था नामे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ऐसा जी गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़र आए दीदार अता करना, जब नज़र आए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, सुभान अल्लाह। या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ परगानी सी दिल के पर्दे में रहा करना, जब आप नज़र आए दीदार अता करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला যাক বাপ ভাইরা কি করব বলে, শরীর কার কখন কি থাকে এলাম তোমরা মানে বসে গেছে, যদি উঠেও যেত জানতে খারাপ হতো। তো যাই হোক, কি কথা বলছিলাম, আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না? দোয়া করে দেবো।
কেন কষ্ট করে বসে আছেন হয়তো, কেন আমি বলতে পারছি না হয়তো ঠিক আছে। হ্যাঁ বলছে সারা রাত না বাবা, আমি ছোটখাটো মানুষ, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা মুবারকের গোলাম আমি। নবী জুতো বইতে দিলে আমার কপাল খুলে যাবে। हजरत उमर ने फरमाया था 39 से 40 नहीं होने देंगे, तलवार लेके चला और खुदा ने फरमाया आजा उमर तुझे 40 बना देंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। যে উমর রাসূল কে শহীদ করতে ছিল সেই উমরই রাসূলের জন্য শহীদ হয়ে গেল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভালোবাসার মতো কিছু নাই, ভালোবাসা করুন আল্লাহ নবীকে, তাহলে আল্লাহ আপনাদের ভালোবাসবে। সাহাবাদের থেকে শিক্ষা নেন আল্লাহ নবীকে কেমন মুহাব্বত করেছিলেন, ভালোবেসেছিলেন, প্যার করেছিলেন। আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে দাইয়া কলবি সাহাবী ছিলেন, হযরতে বেলাল হুজুর ছিলেন। এই যুবকেরা তরুণেরা সাহাবাদের মধ্যে থেকে হযরত উসমান গনি হুজুরের একটা কথা বলি শুনে। হযরত উসমান গনির কাছে আল্লাহ নবী একদিন একটা অসহায় মানুষকে পাঠালেন। ও আমার সাহাবীরে, ও আল্লাহ পাকের বান্দারে, হযরত উসমান গনির কাছে যাও, আমি রাসূলুল্লাহ আমার সালামটা দিয়ে বলবে আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন, কি সহযোগিতা আর হাত বাড়াতে বলেছেন। এই যুবকেরা হযরত উসমান গনির কাছে ওই মানুষটা চলে গেল। হযরত উসমান গনিকে সালাম দিল, আসসালামু আলাইকুম ইয়া উসমান গনি। হযরত উসমান গনিকে সালাম দেওয়ার পরে ওই মানুষটা বলতে লাগলো, ও হযরত উসমান গনি, আল্লাহ আমাকে আপনার আল্লাহ রাসূল আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে, কিছু সহযোগিতা করতে বলেছে। ওই মানুষটার কথা শোনার পরে উসমান গনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে। আবার বলতে লাগলে, ও হযরত উসমান গনি রে, আল্লাহ নবী পাঠিয়েছে কি সহযোগিতা করতে বলেছে। আবার উসমান গনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে। তিনবার বলার পরে মানুষটা যখন ফিরে চলে যেতে লাগলো, হযরত উসমান গনি বলতে লাগলে, হে আল্লাহ পাকের বান্দারে আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? ওই সময় সেই মানুষটা বলেছিল, ও হযরত উসমান গনি, আপনি তো আমার কথার গুরুত্ব দিলেন না, আপনি তো চলে যাচ্ছেন, আমি তোর জন্য চলে যাচ্ছি। হযরত উসমান গনি ওই সময় বলেছিলেন, হে আল্লাহ পাকের বান্দারে, কি কথা বললে তোমার কথার নাকি গুরুত্ব দিইনি, যখনই তুমি বলেছো আল্লাহ নবী পাঠিয়েছে, আমি উসমান এত খুশি হয়েছি যে আমার রাসূলুল্লাহ উসমানকে স্মরণ রেখেছে। প্রতিবারে 100 করে মুদ্রা ঠিক করছি। তিনবার বলেছো 300 মুদ্রা নিয়ে যা। তুমি যদি 1000 বার বলতে, আমি তোমাকে সব 100 বার বলতে 3000 মুদ্রা দিতাম। কি মহব্বত করেছে রাসূলকে এই ব্যক্তি। উসমান গনি হুজুরকে শহীদ করেছে কারা জানে? হুজুরের বাড়িতে 40 দিন জামাত করে নামাজ পড়েছিল, দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা মাওলানা সেজে মুনাফিকরা শহীদ করেছে। তাই তোমাদের ভাই বলে যায়, কাজ কাজ করছো, কাজ কামের মধ্যে থাকো, ইসলাম এখানে শিখবে না, দাদা হুজুরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, এটা মাথায় রেখে দিও। ভালোর জন্য বললাম। এখানে খদ্দের ধরাধরির দোকান আমার আবু বকর খোলে না, তার আওলাদ হিসাবে কমসে কম আমি গুনাহগার বলে যাচ্ছি, আমি খদ্দের ধরতেছি না। ভাই হয় ভাইকে বললাম,
আমার দাদা হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি 3 দিন যে ইসালসাব হলো, লাস্টের দিন, এবারে লাস্টের দিনে জুম্মার দিনে 1 কোটির উপরে লোক হয়েছিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আবু বকরের আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আবু বকরের বাগানে মুরিদের অভাব। দুবাই যাও, আমেরিকায় যাও, রাশিয়ায় যাও, লন্ডনে যাও, ফ্রান্সে যাও। আমি যখন আল্লাহ পাকের কাবা শরীফে গিয়েছিলাম, মদিনা শরীফে রওজা মুবারক হাজিরি দিতে, মক্কা শরীফে গিয়েও দেখলাম আমার দাদা হুজুরের খলিফার মাজার আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেন আমার দাদা হুজুর যখন যে মক্কায় হজ করেছিলেন, ওই আলেমরা ওই দেশের তৎকালীন দাদা হুজুরের হাতে বায়াত মুরিদ হয়েছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, দাদা হুজুর পীর কিবলা মুজাদ্দিদ জামান, নারে তাকবীর। শুধু একটা কারণে দাদা হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রভাব বিস্তারটা ব্যাপকভাবে নয়, সেই কারণটা হলো দাদা হুজুরের ভাষা হলো বাংলা। উনি বাঙালি ভাষার মানুষ। কথা বুঝা আসছে? যদি উর্দু ভাষা বা হিন্দি ভাষার মধ্যে আসতো, সারা পৃথিবীতে আমার আবু বকরের চর্চা চলতো। আল্লাহ তাকে এত বড় দরজা দিয়েছে ওই একটা কারণে। তোমরা জানো না 40টা হাদিসের কিতাব মদিনা শরীফের মুহাদ্দিসের কাছ থেকে আমার আবু বকর সনদ পেয়েছিলেন, অর্থাৎ 40টা হাদিসের কিতাবের হাফেজ হয়েছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, দাদা হুজুর পীর কিবলা মুজাদ্দিদ জামান, নারে তাকবীর। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝে আসছে? অতএব ছেড়ে দিও না ঝাড় বাট আজকান ফাজকান। এখন কিছু কিছুতে এমন সাজে দেখে মনে হয় বিরাট কিছু। সাজ দেখে লাভ নেই বাবা, মাল কি ভেতরে আছে আম মানুষ বুঝতে পারবে না, এদিক ওদিক পড়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। কথা বুঝে আসছে? কেন সবার একটাই টার্গেট, মুসলমানের ঈমান লোটো। কেন যতদিন মুসলমানের ঈমান থাকবে, পৃথিবীর কোনো শক্তি মুসলমানকে মিটাতে পারবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাজত করেন, ঈমান আমলের সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখেন। কাল কিয়ামতের ময়দানে মুজাদ্দিদ জামানের খাতিরে হাসর নাসর করেন। দুনিয়ায় অনেক বড় বড় হাস্তি আছে, আলেম আছে, কাউকে ছোট করছি না, কিন্তু সত্যটা বলছি। রাসূলুল্লাহ রওজা মুবারকের ভেতরে, অর্থাৎ আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকার ঘর যেটা সোনালী জালির ভেতরে, কারোর রাত থাকার পারমিশন নাই, কিন্তু আমার আবু বকর সিদ্দিককে রাসূল পারমিশন দিয়েছিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আবু বকর থাকবে। আর এক রাত ছিল তাহাজ্জুদের ওয়াক্তের পরে যখন দরুদের ওজিফায় পড়েছে, রওজা আকদাসের ভেতর আম্মা জানের হুজরা মুবারক রাসূলুল্লাহ রওজা আকদাস, যেটা আম্মা জানের ঘর, ওই ঘরে আম্মা জান আর আমার রাসূলুল্লাহ থাকতেন। কথা বুঝছেন না? হঠাৎ করে পুরো ভেতরটা আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে। ওই আলোয় দাদা হুজুরের বড় সাহেবজাদা খলিফা যারা ছিল সব অচৈতন্য হয়ে গেছে। আমার রাসূলুল্লাহ রওজা মুবারক থেকে নূরের হাত বার করে আমার আবু বকরকে বায়াত মুরিদ করেছিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মুজাদ্দিদ জামান, দাদা হুজুর পীর কিবলা, নারে তাকবীর। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সেই জায়গায় আমার বলার উদ্দেশ্য এতটুকু ভাই, বেশিরভাগ আপনাদের যেসব খবর পেলাম এই এলাকায় আমাদের কাছাকাছি লোকই বেশি আছে, হুগলি জেলার কাছাকাছি লোকই বেশি আছে। তাই আমার ভাইরা ভুল করবেন না, অনেক রকম ধোঁকা চলছে ভাই, সব কথা তো খুলে বলা যায় না, কারণ আপনারা বাইরে এসে পড়ে আছেন। অনেক কিছু হিকমতে কাজ করতে হয়। ইসলাম বলে সবসময় হিকমতে কাজ করে, সব কথা খুলে খালে বলা যায় না। তবে এতটুকু তোমাদের ইশারা করলাম, আমার দাদা হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি যেটা রেখে গেছে ওটা হলো কোরআন সুন্নাহ ইজমা কিয়াস, হানাফি মাযহাবের আকীদার উপরে, যার মধ্যে এক চুল পরিমাণ কোনো খাত নাই।
যেটা সম্পূর্ণ সত্য। সাওয়ানে উমরি বলে একটা কিতাব আছে, যে কিতাবটা উর্দু, আরবি, ফার্সি তিনটে ভাষায় লেখা। এই সাওয়ানে উমরি কিতাবের মধ্যে আছে ফুরফুরা শরীফে রুহানি হালতে আমার দয়াল নবী দিন দুনিয়ার বাদশা হাবিবুল্লাহ এবং সাহাবাদিগকে নিয়ে ওয়াজ করেছিলেন, করে বলেছিলেন বাবা इस जमाने का जो इमाम है मेरे सामने ले आओ। हजरत अब्दुल माबूद ने फरमाया, तब मैंने देखने लगा किसको आका के कदमों के नीचे लेके खड़े करे। देखा अबू बकर को लेके खड़े किया तो मेरे नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर को इस जमाने का इमाम खुदा ने बनाया, ये उलिल अमर मुजाद्दिद है। बोलिए सुभान अल्लाह। सही अबू बकर सिद्दीक जाके रसूल बोलेছিলেন, बाबा अल्लाह तुम्हें इस जमाने का बड़े जमात की इमाम बनाया और अहले सुन्नत वल जमात के इमाम बनाया। एक एक जगह के लिए एक एक इमाम हजरत खुदा ने भेजा, उलिल अमर भेजा। जैसे आला हजरत अहमद रजा खान बिरलुबी हजरत को इस आदमी के लिए भेजा है। बेशक वो आशिक रसूल है, बहुत बड़ा ओली है, बहुत बड़ा आलिम भी है, बेशक बहुत अच्छा आदमी ओली बंदा है। हर इधर आदमी के लिए आला हजरत को भेजा है, तो आप लोगों के लिए बंगाल के लिए उसी तरह मुजद्दिद ज़मान अबू बकर को भेजा है। बोलिए सुभान अल्लाह। আর এতটুকু খুশি হবেন যে আলা আকিবালে মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর কিন্তু মুজাদ্দিদ ছিলেন, এটা গর্বের বিষয় আমাদের। আর মুজাদ্দিদ হতে গেলে শর্ত হলো কুরাইশ বংশ। কথা বুঝছেন না, বোঝেন না? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে রায়াত, মুজাদ্দিদের শর্ত কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ঝান্ডা কুরাইশ বংশের হাতে থাকবে, অন্য কোন বংশের হাতে নয়। দাদা হুজুর কুরাইশ ছিলেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো যাক, আল্লাহ আমাদের সকলকে হিদায়াত করেন। আসেন একটু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সালাত ও সালাম। ইয়া নবী সালাম। এই যে দাঁড়িয়ে সালাম দিই, এই দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াটা কি? कुछ लोग तो कहते हैं खारे होना बिदात है, खारे होके सलाम देना ये सुन्नत साहबा है। साहबा जब सलाम देते थे मेरे आका को खारे होकर सलाम देते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। मिशका शरीफ बाबुल अदब किताबुल कियाम, साहबा हजरत खारे होकर मेरे नबी को सलाम भेजते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। आज जो लोग मदीना रोजा 10 पे हाजिर देते हैं, बाबू सलाम एक बाब है जिसपे लिखा है बाबू सलाम, उसके अंदर से जाना पड़ता है, वहां जाके सलाम देना पड़ता है आका को, तो खड़े होकर सलाम देना पड़ता है। बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले मेरे नबी को खड़े होकर सलाम अब्बा जान आदम सफीउल्लाह ने दिया था। जब खुदा ने आदम को रूह दिया, सर को उठाया तो देखा अर्श पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आदम ने पूछा, अल्लाह मेरे खुदाए तो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, तो तेरे साथ मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो खुदा ने फरमाया आदम ये मेरा हबीब है। तो आदम ने खारे होकर मेरे मुस्तफा पर सलाम भेजा था। बोलिए सुभान अल्लाह। तो आज कुछ लोग कहते हैं खारे होकर सलाम देना ही बिदात है। बड़ी दुख की बात है, इन लोगों को मालूम नहीं शायद আমার নবীর উপরে সালাম দেওয়াটা দাঁড়িয়ে এটা হলো সুন্নতে সাহাবা। আর এই যে মিলাদে একত্রিত হয়ে দেওয়া এটা হলো মুস্তাহসান জায়েজ সওয়াবের কাজ।
तमार मुर्शिद क़िबला आला हज़रत अल्लामा सैयद अबू बकर सिद्दीक़ अल कुरैशी अल हाशमी रहमहुल्लाह ने फरमाया, जो लोग मुझको मानते हो तुम सब जब सलाम भेजोगे खारे होके देना है, क्योंकि खुदा ने फरमाया सल्लू, मेरे नबी पर दरूद पढ़ो। बस इतना सा कहा, सल्लू। दरूद के बारे में सिर्फ सल्लू, मगर जब सलाम के बारे में वसल्लिमू, और जब सलाम देना है तस्लीमा, मोहब्बत के साथ, ताजिम के साथ, आदब के साथ देना होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तो सलाम दिवार ব্যাপারে আল্লাহ পাক কিন্তু একটু বাড়তি বললো তসলিমা, দরুদের ব্যাপারে শুধু অতটুকুই বললো সল্লু, দরুদ পড়ো। কিন্তু সালামের ব্যাপারে একটু বাড়িয়ে দিল, তসলিমা মানে শিক্ষা দিল, ইশারা দিল, দিবার মতো দাও, ভক্তি সাথে দাও, আদবের সাথে দাও, মহব্বতের সাথে দাও। তো সবথেকে ভক্তি, সবথেকে আদব কোনটা, বসা দাঁড়ানো শোয়া কোনটা, তাই আমরা দাঁড়িয়ে দিই। আসুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাওয়াত তালাল বদু আলাইনা মিন শনিয়াত ওয়াদাই ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাবা या हबीब सलाम या नबी नामो ओ प्यारा या हबीब नामो ओ प्यारा अर्श पे अपने पुकार सजबे गो बरहा हमारा या नबी सलाम या हबीब सलाम या नबी मदीना होते सब কিছুই পারে মুদির লাশ কবরে রাখিলে লইবেন আপন কোলে সালাম या आप सुल्ताने ए मदीना महबूबे वही ओ सकीना नूर से मुश्क से बहता
हसीना सलाम या हबीब सलावतुल्लाह সকলে গাইবে সকলে একটু লাইন দিয়ে বসে পড়বেন। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलता है, नाते मुस्तफा सुनकर नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलता है, नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलता है, तो आशिकों के चेहरे से, तो आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलता है। नाते मुस्तफा सुनकर उनकी सदके खाते हैं, उनकी सदके पीते हैं, उनकी सदके खाते हैं, उनकी सदके पीते हैं, उनकी सदके खाते हैं, उनकी सदके पीते हैं। मुस्तफा की चौखट से, मुस्तफा की चौखट से कायनात पलता है। नाते मुस्तफा सुनकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजे हैं, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हासिमी मक्की
है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। नबी किस किस का है? हाथ उठा के देखिए तो मेरे साथ बुलंदी आवाज से बोलिए, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नसरह लक सदरा मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रा। अल्लाह का फरमान अलम नसरह लक सदरा मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रा। जिस जात का कुरआन में जिक्र जली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन ताहा क्या क्या नए अलकब से मौला ने पुकारा। बोलिए अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फुरफुरा शरीफ, मुजद्दिदे ज़मान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मेरे नबी का नाम लेके खुदा ने नहीं पुकारा, नए नए अलकाब से पुकार रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन ताहा क्या क्या नए अलकब से मौला ने पुकारा। क्या शान उसकी क्या शान उसकी जो उम्मी लक़ब है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला আমার আব্বা ভাইয়েরা সংক্ষেপ করব। আমি এসেছি যখন একটা কথা বলে যাওয়া প্রয়োজন মনে করছি, সেটা হলো এটাই, 3 বছর ধরে আমি একটা সংগঠন তৈরি করছি, চালাচ্ছি। নাম হলো ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এই সংগঠন থেকে 3 বছরের মধ্যে 40টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি। 200 অনাথ গরিব বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ খরচ দিয়ে পড়াচ্ছি। অ্যাম্বুলেন্স, শীত বস্ত্র, ঈদ বস্ত্র, এবছরের শীতের সময় 7000 কম্বল গরিবদের দিয়েছি। কে মুসলমান কে হিন্দু দেখিনি। রাস্তায় যে পড়ে আছে, রেল লাইনের ফুটপাতে পড়ে আছে, স্টেশনে পড়ে আছে, বাজারে পড়ে আছে, রাত্রি আমাদের 12টার পরে ছেলেরা বেরিয়েছে, ঠান্ডায় কাঁপছে, আল্লাহ সৃষ্টি গায়ে চাপিয়ে দাও, তারা মুচকে হেসেছে। ওটাই কিয়ামত দিন নাজাতের ওসিলা হতে পারে। এই মহান কাজে আল্লাহ এই মহান কাজে আমরা এই 3 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড়, 3 বছরের মধ্যে এবং আমার লাইফে সবচেয়ে বড় কিছু কাজ করে থাকি। আমার গর্ব, আমি যেটাকে গর্ব করি, সেটা আমার আল্লাহ আমার দ্বারা করিয়েছে। সেটা হলো কি 202 বছরের চুচুড়াতে মসজিদে তালা মারা ছিল।
আন্দোলন করে ওই তালা খুলে আসরের মাগরিবের নামাজ নিজে পড়েছি, এখনো সেই মসজিদে নামাজ হচ্ছে। আমার লাইফে সবচেয়ে বড় কিছু যদি করি এটাই করেছি। আর আমার এই লাইফে নাজাত তোমার ওসিলা হয়তো এই মসজিদটাই হতে পারে, এটা আমি মনে করি। ভাইরা আমার, এই 3 বছরের সংগঠনের মধ্যে থেকে আজকে একটা সবচেয়ে খুশির মেসেজ আপনাদের কাছে দিয়ে যায়। আপনারা ফুরফুরা শরীফের মানুষ, আমার দাদা হুজুরের রুহানি সন্তান আপনারা, আমরা আপনাদের পীর ভাই। বিশেষ করে আমি তো সবার কাছে বলি, তোদের আমি মায়ের পেটে এসেনি তো কি হয়েছে, কিন্তু আমি তোদের নিজের ভাই। এভাবে আমাকে ছেলেরাও ভালোবাসে, আমিও ভালোবাসি। তাই 3 বছরের সংগঠনের একটা নতুন প্রজেক্ট আপনাদের শোনাচ্ছি। আগামী 21শে অগ্রহায়ণ ফুরফুরা শরীফে 100 বিঘে জায়গা কিনেছে এই সংগঠন। 100 বিঘে জায়গার উপরে একটা নলেজ সিটি তৈরি হচ্ছে, পীর আবু বকর নলেজ সিটি। এটা ভারত নয়, সারা ওয়ার্ল্ডে নাম প্রচার হবে, পীর আবু বকর নলেজ সিটি। সেখানে আমাদের টার্গেট ধর্মীয় শিক্ষার সাথে দুনিয়াবি শিক্ষা। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যেমন মাদ্রাসা করব, একটা মাদ্রাসা করতে চলেছি, যেটা টার্গেট করেছি কম করে যেন 10,000 ছেলের পড়ার ক্যাপাসিটি থাকে। এবং সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ল কলেজ, নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, জুনিয়র ইংলিশ মিডিয়াম, সিনিয়র ইংলিশ মিডিয়াম এবং অনাথ আশ্রম তৈরি করব, যেখানে কারো কেউ নেই, তাদের জন্য আমার দাদা হুজুরের আওলাদ মুরিদরা আছে। বাবা আয়, ওখানে দিয়ে আমরা তাদেরকে মানুষ করব। এই নলেজ সিটির শুভ উদ্বোধন 21শে অগ্রহায়ণ। যারা আমার দেশে আছে, বাংলার দেশ বলতে একই দেশ মানে বাংলায় যারা আছে, তাদের কাছে আমার দাবি আছে তারা আসবে। আপনারা তো এখানে থাকেন, যদি ঘরে থাকেন আসবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের কাছে এতটুকু আশা রাখবো, একটা ঐক্যের দরকার আছে। আমি বাংলায় তৈরি করছি 20 লক্ষ যুবককে একটা জায়গায় করতে চাইছি। 72 বছর ধরে আমাদের ঘরে সবাই লুটছে। আমি চাইছি 20 লক্ষ যুবক আমরা এমন একটা পাওয়ার হব, আমাদেরকে যে অধিকার দেবে আমরা তাকে দয়া করে সাথ দেবো। কেন ইসলাম কাফের আর মুনাফিকদের সাপোর্ট করতে বলেনি, তাই আমি সাপোর্ট করতে পারি না। কিন্তু আমার উপরে কেউ যদি দয়া দেখায়, অধিকার দেয়, আমি দয়া ইহসান হিসাবে তাকে সাপোর্ট করতে পারি, ঠিক না বেটি? তাই আপনাদেরকে বলবো, আপনারা বিদেশে আছেন তো কি হয়েছে, যখন যাবেন ফুরফুরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মেম্বার হবেন। হতে পারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আগামী 21 মধ্যে এমন একটা শক্তি তৈরি করছে, যেখানে হয়তো দিল্লি ব্যাপী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ক্ষমতার হাত আসতে পারে। কথা বুঝে আসছে? কেন্দ্রে যে সরকার থাকবে তার সঙ্গে হয়তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন একটা দিক দিয়ে হয়তো পাওয়ারের জন্য হয়তো কিছু একটা যোগাযোগ থাকতে পারে। সেই জায়গায় ছত্তিশগড়ে রায়পুরেও যদি আমার দাদা হুজুরের মুরিদ বিপদে পড়ে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চাইছে এমন একটা পাওয়ার তৈরি করতে, যাতে আমরা আপনাদের পাশেও যেন দাঁড়াতে পারি, উদ্ধার করার চেষ্টা যেন করতে পারি। বোম্বাই, দিল্লি, সুরাট, মিরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কাশ্মীর, লখনউ, টোটাল ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় আমার দাদা হুজুরের মুরিদ যদি বিপদে পড়ে, সাথে সাথে আমার কওমের মানুষ মুসলমান যদি বিপদে পড়ে, সাথে সাথে আমার দেশবাসী হয়েও যদি কিছু করা যায়, এই চেষ্টা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত করছে। আপনাদের বলবো, হতে তো পারে আমার 3 বছরের বাচ্চা যদি এত কিছু কৃতিত্ব দেখায়, এই 3 বছরের সংগঠন 10 বছর যখন বয়স হবে হয়তো একটা বিশাল পাওয়ার গড়ে উঠতে পারে না। সেই জায়গায় আপনাদেরকে বলবো, পাওয়ার তো আপনারাই, অক্সিজেন তো আপনারাই, আপনারাই যদি সহযোগিতার হাত বাড়ান। তাই আপনাদেরকে বলবো, যখন দেশে যাবেন ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আমার বাড়ির সামনে মেম্বার কেন্দ্র অফিস আছে, ওখান থেকে মেম্বার হবে। মেম্বার হওয়ার কি সিস্টেম, 2 কপি ফটো, যে কোনো একটা অ্যাড্রেস প্রুফ নিয়ে যোগাযোগ করবেন, বাকিটা সব বলে দেবে। আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমার এসেছি, আপনারা আমার ভাই, দোয়া করে যাই আল্লাহ যেন আপনাদের রুচিতে কারবার, ব্যবসা বাণিজ্যতে আল্লাহ বরকত দেয়। কারণ রাসূল বলেছেন, সালাসুন দাওয়াতুল্লাহ শাক্কা ফিহি, কোন সন্দেহ নেই 3 ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে। দাওয়াতুল ওয়ালিদ ওয়া
আলা ওয়ালাদি, বাপ মায়ের দোয়া ছেলেদের জন্য, ওয়া দাওয়াতুল মুসাফির, মুসাফিরের দোয়া, আল্লাহ আমাকে মুসাফির হালে রেখেছে, ওয়া দাওয়াতুল মাজলুম, মাজলুমের দোয়া। তাই দোয়া করি আল্লাহ আমার ভাইদের, আমার রুজিতে তারাক্কি দেন, স্ত্রী মা বাপ বাচ্চা নিয়ে প্রত্যেককে সুখে শান্তি হাসিতে রাখুন। আর সবাইকে আমভাবে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি, যখনই দেশে যাবেন আমার বাড়িতে যাবেন, প্রতি শুক্রবার দিন আমি বাড়িতে থাকি, গরিব ভাইয়ের বাড়ির খাবারও দাও। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আসুন দোয়া চাওয়া হবে, তার আগে একটু কাতার দিয়ে বসবেন। আর কত তিলাওয়াত করা আছে? 26 খতম, 15 পারা। 25 খতম, 26 খতম, 15 পারা। আলহামদুলিল্লাহ। আম্মা বোনদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো, দুদিনের দুনিয়ায় বেপর্দা হবেন না, পর্দাটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কেন আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায় এই দিকটা খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। তেলাওয়াত করুন বিসমিল্লাহ শরীফের সঙ্গে আর দরুদ শরীফ, তিনবার শরীফ, 10 বার ইখলাস। প্যাকেট তো দিয়ে দেন, কাতার দিতে হবে না, দিয়ে দেন। তাবারুকটা নিয়ে আসো, তাবারুক দিয়ে দেন, কেন লাইন দিলে পিঠ হবে, বিয়াজবি হবে। আর লাইন দিতে হবে না বাবা, লাইন দিতে হবে না, নিয়ে আসো, তাবারুক নিয়ে আসো। আমরা 3 দিন হিসাবে লক্ষ লক্ষ লোকের মেহমানদারি করি। আর লাইন দিতে হবে না, তাবারুক দাও দাও দাও। আর কর্তৃপক্ষ আপনাদের জন্য তাবারুক করেছে কটা? তাবারুকের প্যাকেট আপনাদের জন্য কটা করেছে? কটা করেছে? আপনারা জানেন, ঠিক না বেটি? বাস समझने वालों इशारों में काफी है। আরে সব তো আমাদেরই, বাইরের কেউ আছে নাকি? সব তো আমাদেরই। কি তাবারুক করেছেন? বিরিয়ানি নাকি? বিরিয়ানি, মুরগির গোশত বিরিয়ানি। আচ্ছা দাও দাও, সবাই হাত বেরিয়ে বেরিয়ে লাও। ঘড়ি যেন হু করে ছুটছে, আমি মনে কোনো 12টা শেষ করে 12টা 15 হয়ে গেছে। এখন দোয়া দাদা হুজুর, হ্যাঁ মনে রাখবেন, কথাতে ভাষাতে ব্যবহারে কি কষ্ট পেলেন না। গতকাল দুটো জলসা করেছি, আবার কালকে যাওয়া, কালকে মেদিনীপুরে জলসা, সবই তো জানেন আপনারা। যতদিন না মরছি, শরীর খারাপ হোক আর যাই হোক, কেউ ছাড়বে না, হুজুর আসতে হবে, হুজুর আসতে হবে। মরে গেলে আর কেউ বলবে আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া আল্লাহ, আমার আব্বা গুণ, আমার ভাই গুণ, আমার আম্মা গুণ, আমার বোন গুণ, ছোট ছোট বাচ্চা গুণ, এই রায়পুরে আল্লাহ প্রতি বছর এটা জলসা করে, তাদের রুজির মেহনত থেকে টাকা দিয়ে করে আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, তাদের এই কারবার মেহনতের পয়সা দিয়ে মাহফিলকে কবুল করুন। প্রতি বছরে তারা একটা মাহফিল করে, যাতে তাদের রুজি রোজগারে বরকত হয়, ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হয়, বিমান থেকে মালপত্র থেকে সমস্ত দিক দিয়ে আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন। এই উদ্দেশ্যে একটা মাহফিল করে, সেই মাহফিলে 26 খতম কত পারা তেলাওয়াত করেছে, কবুল করুন। যে যা পড়লো পড়া কত ভুল ভ্রান্তি মাফ করুন। হালাল পয়সা থেকে তাবারুককে কবুল করুন। প্রত্যেকের হাজিরিকে কবুল করুন। আমাদের আশা বসাকে কবুল করুন। ইসলামের সাথে থেকে সর্বদা সওয়াব আকাইলাম দা মুফাকির মওজুদাত সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতাল লিল আলামিনের দরবারে সওয়াব তো পৌঁছে দিন। হুজুরের আলা ওলা আম্মাদান সাবিকুন হযরত ইমাম হাসান, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला नुमा हुजूर रूफा के साथ पहुंचे दी। तमाम नबी सिद्दीकीन सौदा सालिहीन बिल्ला हुजूर दे रूफा के साथ पहुंचे दी। करबला सईदा हुजूर रूफा के साथ पहुंचे दी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन
हजरत सुकैना हुजूर दरूफा के साथ पहुंचे दी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर रूफा के साथ पहुंचे दी हिंदरोली अताए रसूल गरीबे नवाज मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजाली हुजूर रूफा के साथ पहुंचे दी मुजादिल फैसानी बहुद्दीन नक्शबंद हुजूर रूफा के साथ पहुंचे दी पिराने पे दोस्तों के गौसुल आजम बड़ो पेशे रूफा के साथ पहुंचे दी तमाम दुनिया सभी तो महबूब बंदा बंदी রয়েছে প্রত্যেকে রুহে রুহে এই সওয়াব পৌঁছে দিন আল্লাহ তাআলা আজকে দিনে আমরা যারা তুলেছি আমাদের প্রত্যেকের পীর ও মুর্শিদ মুর্শিদে আলা আল্লামা সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশ আল হাসেমি দাদা হুজুর পীর কেবলা রূফা के साथ पहुंचे दिन दादा पीरेर पांच कलिजार टुकड़ा खलीफा हुजूर रूफा के साथ पहुंचे दी ए सवाब फुरफुरा शरीफ आसिफत महबूब बंदा बंदी রয়েছে खलीफा हुजूरরা রয়েছেন পুত্র পাকে সাথ পৌঁছে দিন আল্লাহ তাআলা দয়াময় দয়া করে এই রায়পুরে তোমার যদি কোনো মাহবুব বান্দা দেখে তাই তিনি রূপাকে সাথ পৌঁছে দিন হুজুরের রূহানি দোয়া আমার মুজাদ্দেদ জামানের মুরিদদের উপরে জারি রাখো এদের রুজি তে কারবার আপনি বরকত দিন আল্লাহ আল্লাহ তাআলা মরণের আগে দিদারে কাবা শরীফ দিদারে মদিনা শরীফ সবাইকে যাওয়ার মতো তৌফিক দিন আমাকে বারবার যাওয়ার তৌফিক দিন আপনার রাসূলুল্লাহ কদম মুবারকে হাজির তৌফিক দিন কাবার গিলাফ ধরার তৌফিক দিন মাকাম ইব্রাহিমে দাঁড়ানোর তৌফিক দিন কাবা দরজায় দাঁড়ায় তৌফিক দিন আল্লাহ তাআলা এই জলসা যারা পরিচালনা করছে ইনাদের প্রত্যেকের জান মাল ঈমান ইজ্জত হেফাজত করুন সংসারে শান্তি দিন অভাবকে দূর করুন রুজিতে বরকত দিন আরো সুন্দর করে করার তৌফিক দিন এই মাহফিলের দাতাদের দানকে কবুল করুন আরো বেশি বেশি করে দিয়ে আরো সুন্দর করে করার তৌফিক দিন আল্লাহ এই মাহফিলকে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ এই সব আমার ভাই আল্লাহ আল্লাহ আমার বোন আমার ভাই আমার চাচা আমার আম্মার সব হাত তুলেছে আল্লাহ ছোট ছোট বাচ্চা আল্লাহ তোমার নবীর বংশের সন্তান হয়ে আল্লাহ হাত তুলেছি আল্লাহ এদের প্রত্যেকের রুজিতে তুমি বরকত দাও মক্কা মদিনা দেখাও রাসূলের শাফাআত মিলাও দাদা হুজুরের কাতারে হাসর নসর করো দুনিয়ায় মা বাপ ছেলে পুই স্বামী স্ত্রীতে রেখো আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ যে বাড়িতে বসার ব্যবস্থা করেছে আল্লাহ ওই বাড়িতে রহমত দিন যে বাড়িওয়াল আরেকজন আল্লাহ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে আল্লাহ তিনার আব্বা চলে গেছে জান্নাতি করুন তারও বাড়িতে শান্তি দিন বাকি যতজন এখানে আছে যে যা কারবার ব্যবসা বাণিজ্য করে ঘর আছে প্রত্যেকের আল্লাহ কারখানা ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহ দেশ ছেড়ে মা ছেড়ে পীর ছেড়ে ভাই ছেড়ে বোন ছেড়ে আল্লাহ রায়পুরে পড়ে আছে পেটের জ্বালায় আল্লাহ দুটো রুজিতে বরকত দিও আল্লাহ কাফের মুনাফিকদের হাত থেকে জান মাল হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ এই জলসাকে প্রতিষ্ঠিত যারা করেছে আল্লাহ আল্লাহ সর্বপ্রথম হুজুর কিবলাকে নিয়ে যাওয়া ভাই বোন আল্লাহ রুজিতে বরকত যে যা আশা বর্ষালে হাত তুলে যে প্রত্যাশা বর্ষাকে কবুল করুন আল্লাহ তাআলা আমার আম্মা গুলো বোন গুলো হাত তুলেছে তাদের সংসারে বরকত দাও বিদেশে স্বামী স্ত্রী মা বাবা পড়ে আছে আল্লাহ রুজিতে বরকত দাও জান মাল হিফাজত করো মক্কা মদিনা যাওয়ার তৌফিক দাও প্রত্যেকের বাচ্চা সুস্থ রাখো আল্লাহ আল্লাহ
আমার এই খালুজির ছেলে মেয়ের পরীক্ষা আছে, ভালো রেজাল্ট করার তৌফিক দিও আল্লাহ। আরো সব যারা পড়াশোনা করছে ভালো রেজাল্ট করার তৌফিক দিও আল্লাহ। আমার বাংলা দাদা হুজুরের মুরিদ মুরিদনি তাম পৃথিবী যেখানে আছে প্রত্যেকের জানমাল হেফাজত করো আল্লাহ। আল্লাহ আহমদ রেজা খান হুজুর রূপকে সওয়াব পৌঁছে দিন, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কি রূপকে সওয়াব পৌঁছে দিন, তাম বিশ্বের ওলিদের রূপকে সওয়াব পৌঁছে দিন। আমিন সুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার জনম দুঃখিনী মা, আল্লাহ আমার আম্মা আব্বা হায়াত দারাজ করো আল্লাহ। আমার আব্বা জান জলসা, আম্মা শরীরকে সুস্থ রাখো, ভাই ভাই স্বামী স্ত্রী মিলে মিশে মাসে আল্লাহ। আমার স্ত্রীর উপর দয়া করে আল্লাহ। আল্লাহ আমার স্ত্রীকে উপর আপনি রহমত করবেন, ওকে মক্কা মদিনা দেখাবেন আল্লাহ। আপনার রাসূলের শাফাআত নসিব করবেন, দুনিয়া দুনিয়া মিলে মিশে আল্লাহ পরকালে একসাথে জান্নাত নসিব করবেন ইয়া আল্লাহ। আমার আব্বা আম্মা ভাই বোন সকলকে একসাথে জান্নাত নসিব করুন। ছোট ভাই নওশাদ আল্লাহ পর দয়া করে আল্লাহ। ফুরফাশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রত্যেকটা মেহমান জান মালিক আল্লাহ। আল্লাহ এখানে নলেজ সিটিতে ছেলে বসে আছে, মেম্বার হয়েছে আল্লাহ আরাফাত, আল্লাহ ওর নসিব বড় করে এখানেই থাকে হয়তো আল্লাহ দেখা হয়তো ফুরফাশে নলেজ সিটি দাদা হুজুরের নামে করার তৌফিক দিন আল্লাহ। আমিন সুম্মা আমিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সুম্মা আমিন। বারাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আমার জন্য দোয়া করবেন না আপনারা? দুটো দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন যে স্বপ্ন দেখেছি পূরণ যেন করায়। 1 মিনিট। আর মরণের সময় যেন নবী দেখতে দেখতে ইমানের সাথে মরণটা দেয়, বলুন আমিন। বাস, আর কিছু না। ও হ্যাঁ, এই আমার নলেজ সিটির মেম্বার, তোমরাও যদি পারো নলেজ সিটির মেম্বার হবে, কিছু নয়, তোমাদের যা আল্লাহ ইনকাম দেয় সপ্তাহে 100 টাকা শুধু জমাবে। 52 সপ্তাহ হচ্ছে ফুরফুরাশি 3 দিন ইসাল সাহেবে যাবে বা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ওই 52 সপ্তাহ 100 করে টাকা, তার মধ্যে 200 টাকা বাদ 5000 টাকা হচ্ছে 50 সপ্তাহ, ওই টাকাটা দিবা। কথা বুঝছো না? বোঝা না? এতে কি হবে? আল্লাহ তোমার আরো তারাক্কি দেবে, অনেক বরকত হবে। ওই টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় গরিব ছেলেদের মানুষ করা, নলেজ সিটি হওয়া। সপ্তাহে 100 টাকা এটা ভাড় করে রাখবে কারবারের পাশে, যেটা আমার দাদা হুজুরের নলেজ সিটিতে দিলাম। 100 টাকা ভরে রাখবে, ওটা আমার কাছে ভাই অ্যাকাউন্ট নাম্বার রাখবে না, 3 দিন ইসাল সাহেব যখন যাবে খামের মধ্যে ভরে তোমার নাম অ্যাড্রেস লিখে জমা দেবে। যদি পারো হবে। এই ছেলেটা আমার সাথে সাথ দিয়েছে, বাদপুরে বাড়ি, এখানে তো বাদপুরের অনেক লোক আছে, আকুলি অনেক লোক আছে। সুবি সাহেব এলাকার লোকের সঙ্গে একটা পরিচয় হলো, উঠবে না বসে থাকবে। আমি খুব কষ্ট করে আলোচনা করেছি ভাই, কি বললাম আর তোমরা কি বুঝলে আল্লাহ জানে। তো দাদা হুজুরকে ধরে রাখতে হবে, বুঝতে পেরেছো তো? যদি কেউ মুসাফা করো আদবের সাথে আসবে, একদিক থেকে আসবে, একদিক থেকে নামবে।